عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت محمد جی، اور یہ جو نشانیوں کی بات کی، نشانیاں تو بہت ہیں، مگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ بے شک۔ تو اگر قرآن کریم کی ان باتوں پر غور کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات کی، اور اب ہم غور کریں گے میمو ایشو پر۔ سب سے پہلے وزیراعظم گیلانی کا بیان شامل کرنا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ میں موقف دینے کے لیے مجاز اتھارٹی سے منظوری نہیں لی گئی، جنرل کیانی پاشا کے بیانات غیر قانونی ہیں۔ وزیراعظم امریکہ کے ساتھ تعلقات کا تعین پارلیمنٹ کرے گی، خود مختاری کا احترام اور اپنی سرزمین پر مزید کارروائی نہ ہونے کی ضمانت چاہتے ہیں۔ نیٹو حملے اور میمو کیس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ معاملات قومی سلامتی کمیٹی کے سپرد کیے جائیں گے، مگر کمیٹی کے حوالے کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ نے میمو پر سو موٹو ایکشن لے لیا۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بیانات سے متعلق وزارت دفاع نے کوئی سمری اجازت کے لیے نہیں بھیجی۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب کل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، جوڈیشل کمیشن کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ فوج نے سپریم کورٹ میں براہ راست جواب داخل کر کے ٹھیک کیا، میمو خطرناک ایشو ہے، سازشی چہرے بے نقاب ہونے چاہیے۔ نواز شریف حکمران غلط کام خود کرتے ہیں، ذلیل اداروں کو کرتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ ماننے سے متعلق زرداری کا بیان عدلیہ پر عدم اعتماد ہے، وہ جانتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اور کمیشن کی کارروائی کے حوالے سے خبر بھی شامل کر لیں، پھر ان تینوں خبروں پر ہم رائے لیں گے محترم اجمل نیازی صاحب سے کہ میمو میں میرا کوئی کردار نہیں، سابق پاکستانی سفیر منصور اعجاز کو ویزا دیا جائے، فوج پولیس سیکیورٹی نے عدالتی کمیشن کی ہدایت، حقانی کی سیکیورٹی بھی بڑھانے کی ہدایت۔ کمیشن نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کیمرہ سننے سے انکار کر دیا، حساس معلومات سربہ مہر لفافے میں دینے، حقانی اور منصور اعجاز کو گواہوں کی فہرستیں 2 روز میں دینے کی ہدایت۔ میرے موکل کو دھمکیاں مل رہی ہیں، فوج کی خفیہ ایجنسی تحفظ دے، اکرم شیخ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ان تینوں خبریں، ایک طرف وزیراعظم صاحب کا بیان ہے کہ کیانی اور پاشا کے بیانات غیر قانونی ہے، سب سے پہلے فرمائیے گا اس پر آپ کیا فرمائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ اچھا دیکھیں احتشام، میں یہ کہتا ہوں کہ جب جنرل کیانی چین کے دورے پر ہیں تو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مطلب کہ اس بیان سے امریکہ کو خوش کیا جا رہا ہے، تو آپ کسی دوسرے ملک کی غلامی میں اس کو خوش کرنے کے لیے جو باتیں کرتے ہیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اچھا میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں بیوروکریسی جو ہے، بیوروکریٹ سے سب سرونٹ ہیں، یہ سول افسر تو بعد میں بنے ہیں، یہ سول سرونٹ ہیں، تو کیا یہ کوئی بات پوچھ کر کرتے ہیں؟ منمانی کر رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو ایسا رواج ہی نہیں پڑا، اور پھر فوج کے جو معاملات ہیں وہ اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک مرتبہ گیلانی صاحب نے اس طرح کا بیان دیا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ لندن میں جو منصور اعجاز سے ملاقات کی ہے جنرل پاشا نے، تو کیا آپ سے پوچھا ہے؟ تو اس سوال کا تک بھی نہیں تھی، سوال کیا بھی نہیں گیا تھا۔ اس کمپلیکس دیکھیں کٹ پتلی وزیر اعظم گیلانی کا، وہ کہتے ہیں جی وہ دبئی گئے ہیں، قطر، تم مجھ سے پوچھ کر گئے ہیں۔ بھائی یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا، یہ کون سا کمپلیکس ہے، یہ کون سے اندر سے ایک خاص طرح کی کیفیت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ اچھا پھر کہا کہ جی لندن کا جو معاملہ ہے اس کی انکوائری ہو رہی ہے، فوراً بعد رحمان ملک نے کہہ دیا کہ کوئی انکوائری نہیں ہو رہی۔ تو اس پر وزیر اعظم گیلانی جو تھے وہ مطمئن نہیں ہوئے، پھر وزیر اعظم ہاؤس سے باقاعدہ وضاحت کی گئی کہ کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ہے، کوئی پوچھا نہیں جا رہا۔ تو ان سے پوچھیں کہ جب تم فیصلے کرتے ہو واپس لیتے ہو، تمہارے اندر اتنی جان نہیں ہے، تمہارے اتنا زور نہیں ہے، غلامی تمہاری ہڈیوں میں گھسی ہوئی ہے، کٹ پتلی وزیر اعظم ہو بے اختیار، یعنی ایسا وزیر اعظم کہ جس کے پاس اختیار ہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے اختیار سمجھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو یہ بات کرنی جو ہے یہ بہت زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، صرف وزیر اعظم اور کیانی کے اختیارات کی بات نہیں ہے، یہ چین اور امریکہ کے معاملات کی بات ہے کہ ہم چین کی طرف رجوع کر رہے ہیں، چین کو اپنے ساتھ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ جو ہے ہم پہ مسلط نہ ہو سکے۔ امریکہ کی بات کی آپ سمجھتے ہیں کہ میمو ایشو میں امریکہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ حسین حقانی کو بچا لیا جائے؟ دیکھیں امریکہ نے ہی میمو گیٹ کی سازش تیار کی ہے، یہ سازش تیار کی ہی اسی کی ہے، تو ان کا بندہ ہے اپنا، حسین حقانی کو کیوں نہیں وہ بچائیں گے؟ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ امریکی سفیر ہے،
पाकिस्तानी सफीर तो उसको कहता कोई नहीं है। सही। तो इस वक्त हक्कानी जो भी बातें कर रहा है वो, अच्छा देखिए एक मैं बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ, यानी ये कहा जा रहा है कि हुसैन हक्कानी को खतरा है। मैं किस बात का खतरा है? यानी आप देखें ना, हुसैन हक्कानी को किस बात का खतरा है? किसी बात का खतरा नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारी आज इस वक्त की हुकूमत जो है वो अपने मुखालिफिन को और उन लोगों को कि जिनके साथ उनका मफाद वाबस्ता हो, उनको मंजर से हटाने में देर नहीं करती है। इससे पहले आप देखें कि वो जो खालिद शहंशाह था, जी जी बिल्कुल, उसको मरवाया गया और बहुत सारी बातें ऐसी, नाहिद खान ने कई दफा कहा कि मुझे भी खतरा है। तो ये सारी खिचड़ी पक रही है और ये साजिश अमरीका की तैयार की है। अच्छा अमरीका क्या कर रहा है? अमरीका फौज को बदनाम करना चाहता है और वो अदालत को बदनाम करना चाहता है। अब देखिए ये बड़ी जाती, अमेरिकी सेनेटर्स जो कहते हैं कि हमने नजर रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर कि वो हुसैन हक्कानी के बारे में क्या, भाई तुम कौन होते हो? भाई हमारी अदालत है और किसी मुल्क की अदालत हो वो तो काबिल एहतराम है। अब नहीं समझते कि डॉक्टर साहब ये सारी कड़ियां एक से एक मिलती जा रही हैं। आपने फरमाया कि अमेरिका की तैयार करदा साजिश है। हमारे मोहतरम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था, जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता चंद दिन पहले जो बयानात दिए हैं अदलिया के हवाले से, और फिर जलसे में जो उन्होंने बीबी शहीद की बरसी के हवाले से खिताब किया, उससे लेके अब तक, और मेमो में जो तहकीकात हो रही हैं, जो कमीशन की कार्रवाई जारी है, इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? नहीं, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि भाई जो आदमी बेगुनाह हो उसको तो कोई खतरा नहीं होता। एक बात है कि उसकी तहकीकात हो जाए, निकल आए जो कुछ सामने है। अगर आप लोग उसमें शरीक नहीं हो तो आप इतना क्यों चिढ़ते हो, आप इतना क्यों चिल्लाते हो? यानी मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मैं तो कहता हूँ कि ये दाल ही काली है सारी की सारी। सही। जो कुछ अब तक जो कुछ हो रहा है हर मामले में, अदालत के मामले में, फौज के, अच्छा देखें अब हमारी अदालत को अमेरिका जो है खराब करने की हमारी नजर है। तुमने डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी को 86 बरस की सजा दी जुर्म बेगुनाही पर, वो तो कोई नहीं बोला, और तुम्हारी अदालत है। अच्छा हमारी हाई कोर्ट ने हाफिज सईद साहब को रिहा किया था, भारत उस पर एतराज कर रहा है। तो जनाब हमारे जो बहुत मोहतरम इदारे हैं उन पर एतराज़ात भारत की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये बात पड़ी जाती है। अब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के बयान के हवाले से। फौज ने सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जवाब दाखिल करके ठीक किया, मेमो खतरनाक इशू है, साजिशी चेहरे बेनकाब जरूर होने चाहिए। कल नवाज शरीफ साहब ने काफी जोर दिया इस पर, और उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरान गलत काम खुद करते हैं, जलील इदारों को करते हैं। और बाज़ मुबस्सरीन तो ये भी कह रहे हैं कि गिलानी साहब जो हैं उनके मौक़िफ़ से वाज़ेह हो गया कि हुकूमत अदलिया के फैसलों के एहतराम करने का कोई इरादा नहीं रखती और बाकायदा टारगेट करके प्लानिंग के साथ अदलिया के साथ इस तरह से महाजराई की जा रही है, और कुछ इससे नतीजा अखज़ करना चाहते हैं और सियासी शहादत का रुतबा हासिल करना चाहते हैं आइंदा इंतखाबात से पहले। मैं आपको आपकी तवज्जो एक खबर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस की जान को भी खतरा है, चीफ जस्टिस पर हमला होने वाला है। और आपको पता होगा कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस पर एक हमला हो चुका है। बिल्कुल, मोटर पेपर। अच्छा अब अगर चीफ जस्टिस पर हमला होने वाला है तो ये क्या क्या मामला किया जा रहा है? यानी इदारों को बर्बाद करने की बात है, तुम तलपट कर रहे हो सारा कुछ। इमरान खान साहब का बयान भी काफी गौरतलब है, जो कहते हैं कि हम अदलिया के पीछे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई वार करने की कोशिश की गई इस मरतबा। ये इमरान खान ने कहा है, चीफ जस्टिस के लिए खतरे की बात जो है इमरान खान ने उसकी तरफ इशारा किया है, और वो कहता है कि सुनामी जो है वो हुकूमत को बहा कर ले जाएगा इस मामले। भाई तुम सुनामी को रोको इमरान खान, ये सुनामी एक नेगेटिव बात है, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा मुशर्रफ जो है वो कहता है कि मैं ज़लज़ला ला रहा हूँ, और कोई आदमी उठ के कहे कि मैं अंधेरी ला रहा हूँ, ये आंधी ला रहा हूँ मैं, तो ये क्या होगा? यानी तमाम अज़ाब जो है इस तरह के भी वो तुम खुद लेना चाहते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जाती की बात है और उस पर गौर करना चाहिए, इदारों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हर इदारा जो है वो अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करे। अब आइन को इन्होंने खिलौने बनाए हुए, ये जो बात भी करते हैं गलत भी होती है, गैर आईनी भी होती है, तो ये कहते हैं कि जी आइन के मुताबिक है, और फिर आइन की इंटरप्रिटेशन जो है वो कर देते हैं। मैं फौजिया वहाब कहती है कि हजरत उमर के जमाने में आइन नहीं था। अब ये भी क्या तो किस बात में सही भाई आपके जमाने में आइन है, मगर आप गैरानी कम, उस वक्त आइन नहीं था आपके कहने के मुताबिक, लेकिन आइनी किरदार था हजरत उमर का। इसके आपने कॉलम में भी किया, मैंने इसका जिक्र कॉलम में भी किया। तो ये कुरान से बड़ा आइन क्या है? बेशक। तो कुरान की भी हमने कई इंटरप्रिटेशन की हुई है और आइन की भी कई इंटरप्रिटेशन की थी। वो अल्लामा इकबाल कहता है ना कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदलते नहीं। ये सियासतदान और हुक्मरान जो है खिलाफ भी उन्होंने कहा कि तुमने ये क्यों किया है? तुम 18 फरवरी, यानी हुकूमत चाहती है कि 18 फरवरी बल्कि मार्च तक कोई लिस्टें जो है वो तैयार ना हो,
جبکہ اپوزیشن والے چاہتے ہیں کہ تیار ہو جائیں, سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے کہ تیار ہو جائے. لیکن کتنے گھپلے, کتنے مسائل شروع ہو گئے ہیں, اور یہ سارے پولیٹیکل مسائل ہیں, اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کے لیے تو کوئی پوچھتے نہیں ہے. گیس ہے, میں آج صبح جب آیا تو میں باتھ روم میں تھا کہ جب بجلی بھی چلی گئی اور پانی بھی چلا گیا. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں نے ناشتہ کیا اور نہ میں نے چائے پی وہاں پر, تو چائے بھی یہاں آ کر مجھے ملی. ڈاکٹر صاحب ناشتہ بھی آپ کو کرا دیں گے, ہمیں بریک کے لیے جانا ہے, لیکن بریک سے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ناشتہ مجھے کرائیں, میں تو خیر ناشتہ کوئی میرا ہوتا نہیں, میں تو بادام کھاتا ہوں, وہ کھاتا آیا ہوں. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام کہاں جائیں, اور عوامی مسائل کے بارے میں نہ تو حکمران بات کرتے ہیں نہ امریکہ بات کرتا ہے. آج تک امریکہ نے کیا پاکستان کے عوامی مسائل کے لیے کوئی بات کی ہے؟ اس کو حل کرنے کی بات تو بہت دور ہے. یعنی یہ تمام مسائل جو ہیں جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ان میں کوئی عوامی مسئلہ نہیں ہوتا. میمو گیٹ ہے یا 2 مئی کا معاملہ ہے, اس پر کمیشن بن جاتے ہیں اور ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال جو ہے اس پر باقاعدہ تحقیقات کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن عوام کے مسائل کے لیے وہ کوئی بات نہیں کرتے. رائٹ, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی افسوسناک خبر بھی شامل کرنا چاہوں گا. لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. گزشتہ روز الحمرہ کلچرل کمپلیکس نجی کالج کے شو میں بھگدڑ, 3 طالبات جاں بحق, 5 زخمی. 5 روزہ یوتھ گالا تقریبات کے پہلے روز BSc کے طالبات کے لیے میوزیکل ایوننگ کا اہتمام کیا گیا تھا. سیکورٹی گارڈز نے دروازے نہ کھولے, زیادہ رش پڑنے سے بھگدڑ مچی. بچیاں جنگلوں سے ٹکرا کر گرتی رہیں, جوتے اینکیں پرس بکھرے پڑے رہے تھے. وزیر اعلیٰ نے تحقیقات کا حکم دے دیا. ناظرین آپ کی کال بھی شامل کرنا چاہیں گے, ہمارا نمبر نوٹ فرما دیجیے, نمبر ہے 0423631269. اور یہ جو واقعہ ڈاکٹر صاحب پیش آیا سیاست سے ہٹ کر, اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک میوزیکل کنسرٹ کا کیوں اہتمام کیا گیا, جبکہ واضح اعلانات تھے ہماری حکومتوں کے کہ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے, نہ اس طرح کے کنسرٹ ہوں گے. تو یہ ایک نجی جو ہے کالج ہے, جو بہت بڑا کالج ہے اور اس کی شاخیں بھی باہر ہیں, اس نے یہ کیوں کیا؟ اور پھر صرف طالبات کے لیے کیا, اور طالبات کے والدین سے پوچھا جائے کہ تمہیں حیا نہیں آتی ہے کہ تم اپنی بچیوں کو خود لے کر آئے ہو تاکہ وہاں دیکھا جائے. اور یہ واقعہ پیش آیا کہ جو گلوکار ہے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا لڑکیوں نے, اور جب اس کی طرف جانے لگے تو اس کو بچانے کے لیے وہاں کے جو گارڈ تھے انہوں نے باقاعدہ لاٹھی چارج شروع کر دیا. اور جو مین گیٹ تھا وہ بند تھا, اور چھوٹا سا گیٹ جو تھا وہ کھلا تھا. اس گیٹ میں سے کیسی گزرتی وہ, اس میں سے گزرتے ہوئے یہ سارا معاملہ, اوپر سے لاٹھی چارج, بم کی افواہ پھیلا دی گئی. یہ سارے معاملات ہوئے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا افسوسناک ہے. اگرچہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے, تو میں وزیر اعلیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ کنسرٹ کرایا کیوں گیا, بالکل صحیح, آخر یہ کیوں ضروری تھا. میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کالج کی طرف سے بھی اور والدین کی طرف سے بھی کہ وہ اپنی, اچھا رات کو دیکھیں, رات کو وہ اپنی یعنی وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے والدین, اور پھر جب وہ یہ واقعہ ہو گیا تو سنا ہے کہ والدین باہر کھڑے تھے اور وہ چیخ کر اپنی بیٹیوں کے نام لے رہے تھے, ان کو پکار رہے تھے. تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا عمل کیا ہے, اپنے لبرلزم میں, اپنے ماڈرنزم میں وہ یہ کرتے ہیں. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں 2-3 بچیاں مر بھی گئیں. یہ بڑا افسوسناک بالکل افسوسناک واقعہ, اس کی ضرورت تحقیقات ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بریک کے لیے جانا ہے, اور بریک میں جانے سے پہلے خبر کہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کا جعلی پیروں عاملوں کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان, اس پر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے بہت اہم موضوعات پر. ہمارا نمبر نوٹ فرمائیے, نمبر ہے 0423631269. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے پہلے کالر ہم شامل کرنا چاہیں گے. سلیم صاحب ہیں سرگودا سے. السلام علیکم سلیم صاحب. السلام علیکم. ہمیں کال ڈراپ ہوئی ہے, کچھ پرابلم تھی, لیکن ہم بریک میں جا سے قبل جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کہ اسپیکر کا جعلی پیروں عاملوں کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان, کچھ اس پر بھی فرمائے گا. یہ بھی ایک بیماری کی طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے. تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد تو ہزاروں سے بڑھ جائے گی کمیٹیوں کی, اور کمیٹیاں تو کچھ ہوتا نہیں ہے. لوگوں کا اللہ پر یقین جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ان جعلی پیروں عاملوں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ عمل بڑے عجیب ہے, یہ کالا جادو کیا جا رہا ہے, کالا جادو حرام ہے. قبرستان پہ جا کے کرتے ہیں, یعنی وہ کہنا کہ اب تو سوچتے کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب وہاں پر قبریں کھودتے ہیں, ان کو مردوں کو ذلیل کرتے ہیں, اور ویسے بھی مردوں کو ذلیل کرنے کی بات چل نکلی ہے. کراچی میں تو باقاعدہ انہوں نے بے حرمتی بھی کی عورتوں کی لاشوں کی. تو یہ ہمارا معاشرہ کتنا گر گیا ہے, کتنا گھٹیا ہو گیا ہے یہ معاشرہ. اچھا دیکھیں نا, عملوں پر یقین کرتی ہیں عورتیں,
ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، ان کو اللہ پر جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی اعتماد نہیں ہے، تو ان باتوں سے بھائی تم محنت کرو، تم کام کرو اور نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرو. اب تم چاہتے ہو کہ یہ تعویذ کر کے یہ اپنے دشمنوں کو خراب کیا جائے جن کو تم دشمن سمجھتے ہو، تو یہ بڑی زیادتی کی اور صاحب ایک اور زیادتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ ان عاملوں اور جاہلوں کے پیچھے جو ہے وہ جاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ آپ کے حکمران باقاعدہ بے نظیر بھٹو نے ایک یہاں پر لاٹھی والی سرکار تھی، ڈنڈے مارتا تھا، اس سے ڈنڈے کھائے تھے بے نظیر بھٹو نے. اچھا اس کو. اور نواز شریف صاحب بھی عام لوگ کے، ہمارے ایک یاسین بھٹو صاحب ہیں ہمارے قائم مقام ہیں وقتی اس پر آتے، ان کو تو جو چھوڑتے نہیں ہیں لوگ، ہاتھ بھی دیکھتے ہیں سیاستدان اور یہ سارے. رائٹ. اب دیکھیں نا آپ، میں صرف یہ بات کروں کہ بھٹو صاحب کے لیے مولانا کوثر نیازی ایم اے ملک کے پاس آئے تھے. اچھا. اور ایم اے ملک نے کہہ دیا تھا کہ اس کو پھانسی ہوگی، پھر اس کے پیچھے سی آئی ڈی لگ گئی تو وہ لندن بھاگ گئے. ٹھیک. تو شامل کرنا چاہیے. اس وقت ہیں ٹیلیفون لائن پر ہیں انیسہ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ کہی تھی کہ جو یہ زاہد بخاری ہے، یہ جو پاکستانی کے قاتل ہیں، اس کے لیے بھی مقدمہ لڑ رہا ہے، تو اس وقت امریکہ کہاں مرا ہوا تھا، کہاں سویا ہوا تھا؟ امریکہ ہر بات پہ کیوں کیا جاتا؟ امریکہ ہمارا باپ ہے، خدا ہے، کیا ہے؟ اسے عوام نظر نہیں آتی. یہ نہ اپنے نہ پلے اور تاؤس کو خرید لیتا ہے، وہ آسما جہانگیر کی صورت میں ہو، وہ انہیں آپ کے نظر نہیں آتی، حقانی کے حقوق نظر آتے ہیں. یہاں کے یہ کہ جو صحافی ہیں وہ جوڑ رہے تھے، اس کی برسی ہوئی تھی بھٹو کی برسی پہ، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹولہ لیا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ افسوس تو اس نواز شریف کے اوپر ہے جس نے ملک کو لوٹ لیا، کروا دیا. یہ ریمنڈ ہے اس کا معاملہ ہو، یوسف رمزی ہو، احمد خان ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کتے ہیں جو ہر رائٹ. انیسہ صاحب بہت شکریہ، یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے، لیکن اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی رائے لیں گے. شاہد صاحب بھی ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی شاہد صاحب. جی سر، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ صدر مملکت نے اپنے انٹرویو میں ابھی جس کمال کیا کہوں میں ڈٹائی سے وہ انکار کیا ہے کہ کوئی ادارہ تباہ نہیں ہوا، تو اس کے بعد تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ صدر مملکت نہیں ہے بلکہ قوم کے گناہوں کی سزا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی جو بھی حکومتی جرائم ہیں ان میں برابر کے شریک ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے انیسہ صاحبہ نے جو امریکہ کے بارے سے بات کی کہ امریکہ اپنے ایجنٹ یہاں پہ پھیلا دیتا ہے، کس طرح سے وہ اس سے پہلے مفادات کے لیے کام کہ امریکہ کی غلامی سے نجات ملنا مشکل ہے. یعنی میں آپ سے بات کروں کہ اب ڈرون حملے پھر شروع ہونے والے ہیں. پھر شروع وہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے، پاکستان کی طرف وہ ان کے مطابق کہ پاکستان والے کہتے ہیں کہ ڈرون حملے جو ہے وہ تواتر سے نہ کیے جائیں، جلدی نہیں کیے جائیں، بلکہ کبھی کبھی ڈرون حملے کر لینے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے نجات، دیکھیں نا اب وزیر اعظم نے جو جنرل کیانی کے بارے میں بات کی ہے، جب جنرل کیانی جا رہے تھے اور جب جنرل کیانی نے یہ اپنا جواب داخل کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس وقت گیلانی صاحب کہاں تھے؟ یعنی یہ بیان جو دلوایا گیا ہے یہ امریکہ کی طرف سے دلوایا گیا ہے اور چین کے دورے کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ملکوں کو آپس میں لڑانے کی بات ہے، ان کو کوئی حیا نہیں ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر امریکہ کی غلامی سے نجات مشکل ہے، اور میں کئی دفعہ یہاں کہہ چکا ہوں کہ جب تک امریکہ اس خطے سے نہیں نکلے گا تو کسی طرح کوئی چین نہیں آ سکتا، کسی طرح سے کوئی سہولت نہیں ہو سکتی، اور ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ گیس کا جو پرابلم ہے یہ بھی امریکہ کا لایا ہوا ہے، یہ جو بجلی کا پرابلم ہے یہ بھی امریکہ کا لایا ہوا ہے، یہ جو جیسے گردی ہے یہ بھی امریکہ کا لائی ہوئی ہے. ریمنڈ ڈیوس کون ہے؟ 2 مئی کو حملہ کس نے کیا؟ اور پھر یہ جو ہمارے نیول ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تھا کراچی میں، یہ کس نے کیا؟ اچھا اب دیکھیں، اب امریکہ کے ساتھ ہم نے معاملہ کچھ سخت کیا ہے، نیٹ آف سپلائی بند کی ہے، تو کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی بم دھماکہ نہیں، کوئی ڈرون حملہ نہیں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو یہ میرے بات کی تائید ہے کہ امریکہ سے نجات حاصل کرو، جس طرح عمران خان نے بھی کہا کہ بھئی امریکہ کی جنگ ہے یہ، تو تم اس جنگ سے نکلو. تم اپنے لوگوں کو مار رہے ہو امریکہ کے کہنے پر، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. 2 اور کالر جو آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. پہلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مصطفیٰ بول رہا ہوں جی. پہلے مجھے اجازت دیں آج کہنے کی کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اینکر ہیں. آپ کے سوالوں میں اتنے خوبصورت جواب پہلے ہی ہوتے ہیں. اب میں یہ عرض کروں گا کہ آج این آر او کا کیس پھر سے سپریم کورٹ ہیئر کر رہی ہے. اب چیف جسٹس صاحب کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کو بچائیں ان جو متحدہ محاذ جو کولیشن ہے، جو اینٹی پاکستان، اینٹی پور،
दिन रात आप देखिए इन्होंने एक पॉलिटिकल लुनेटिकिज्म शुरू किया हुआ है, पागलों की तरह। आज ये बयान, कल सूबे, आज कियानी साहब का बयान। लोगों को पागल समझते हैं ये खुद पागल हैं। कौम को बेवकूफ ना बनाएं। उन्हें मैं अर्ज करूंगा कि खुदा के वास्ते कौम को बचाएं और इनके खिलाफ फैसला दें। दिन रात ये गैर आईनी कानूनी बातें करते हैं। देखिए ना, मुशर्रफ के लिए तो कानून याद आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की पासदारी, और इसी तरह वो फलाने के लिए पासदारी, और आप जो मर्जी चाहें मावरा आइन सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू वेरी मच। और एक और कॉलर जैगम साहब भी हैं खानका डोगरा से। अस्सलाम वालेकुम जैगम साहब। जी जैगम बात कर खानका डोगरा। वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। सर ऐसा है कि क्योंकि अपोजिशन की जितनी भी जमातें ये बिखरी हुई हैं, अगर ये सारे मिल जाएं, मसलन खान साहब भी अब उनका स्टांस तो चेंज हो गया कि सारे लोग ले लिए, तो वो तो बात रही क्लीन वाली। तो सारे मिल के मियां नवाज शरीफ जी और ये सारे जमात इस्लामी गवर्नमेंट के खिलाफ गए तो यकीनन गवर्नमेंट चली जाएगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। और सबसे पहले मुस्तफा साहब वो कह रहे थे कि हुक्मरान कौम को पागल समझते हैं, लेकिन ये खुद पागल हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो अवाम पागल है, अवाम भी तो पागल है। देखिए ना, बेवकूफ बनते हैं ये। जो आदमी बेवकूफ न बने उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सही। देखिए ना, ये धोखा खाते हैं, धोखा खाने की आदत हो गई है बेचारों को, अवाम को। इसमें मैं अवाम को बिल्कुल पूरी तरह उतना ही इनको समझता हूँ, जिम्मेदार समझता हूँ इस सिचुएशन में। मुनीर अपना नदीम कासमी का एक शेर है कि जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम जो है इनको आदत हो गई है इस तरह के धोखा खाने की। तो धोखा खाने के लिए जो तैयार हो तो उसको धोखा क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? मैं एक बात कर लूं, वो कहते हैं कि जो मुल्क को बचाएं, भाई ये मुल्क को बचाना ही नहीं चाहते। आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुल्क बचाने के लिए जो मुल्क को नहीं बचाना चाहते। ये मुल्क, अच्छा मैं समझता हूँ अपोजिशन भी शामिल है इसमें। ये आप देखें कि अवामी मसाइल का कहीं जिक्र है, मेमो गेट हमने तो सुना था भाटी गेट, लोहारी गेट, और ये हमने सुने थे, ये मेमो गेट पता नहीं क्या आ गया है। तो एक अपने ब्यूरोक्रेसी, हमारे शाह महमूद कुरैशी के बाप जो थे गवर्नर पंजाब थे, तो उनके पास जो भी आदमी था ना काम के लिए, वो काम वाम नहीं करते थे। वो कहते थे अल्लाह करेसी तेरा कम थी ऐसी। तो लोग कहें भी उधर हमें ब्यूरोक्रेसी ने तंग किया हुआ है, इधर हमें अल्लाह करेसी ने तंग किया हुआ है। तो भाटी गेट, लोहारी गेट, ये मेमो गेट क्या है भाई? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम ये मेमो गेट क्या है। अच्छा, सराइकी सूबे का जो इशू है इस पर आप फरमाएगा। आपके अल्ताफ हुसैन साहब से काफी गुफ्तगू भी होती है मोबाइल फोन पे, बोलेगा कि उन्होंने हजारा और सराइकी सूबे के हवाले से दरखास्त और कमीशन में बिल लाने के हवाले से क्यों बात की है कि इन बातों को एक इशू बना दिया। कबालिस्तान भी कह दिया, कबायली इलाका जाता वो तो मैंने कॉलम भी लिखा था। मैं समझता हूँ कि वो जो कबायली इलाका है वो तो सुबह सरहद, लेकिन सिंध के हवाले से कहते हैं कि खबरदार कोई बात ना करे, सिंध के हवाले से सिंध तकसीम नहीं हो सकता। क्यों ऐसा क्यों है, आप बताइए। तकसीम करने वाली बात नहीं है। भारत में भी कई सूबे बने, वहां तो कोई इशू नहीं पैदा हुआ कि इससे कौम को खतरा पैदा हो गया है या भारत जो है वो टूटने वाला है। सबकी नजरें पंजाब पर ही क्यों है डॉक्टर साहब? सवाल निशान तो ये ना, इससे कुछ शकों के शुबात जन्म लेते हैं यहाँ के अवाम के दिलों में। हर बात में कौम को टूटने, मुल्क के टूटने की बात ले आना, कौम के बर्बाद होने की बात ले आना, मुल्क को खतरे की बातें। आप हमें बताइएगा कि इस हवाले से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोच क्या थी? मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ कि जो छोटे छोटे यूनिट हैं इंतजामी बुनियादों पर, ये तो नवाज शरीफ भी मानता है, ये तो सब मानते हैं, इंतजामी बुनियादों पर। अब इतना बड़ा सूबा है और एक आईजी है, तो वो किस तरह फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी नहीं। भाई छोटे सूबे हों, उनके अपने फंड्स हों, उनके अपने इख्तियारात हों, तो वहां पर मामला किया जा सकता है। कहते हैं कि मुल्तान से लाहौर आना पड़ता है, लेकिन अगर सिंध में देखें तो सिंध में भी लाड़काना से कराची नहीं जाना पड़ता लोगों को। ये देखें ना, हमने पंजाब और सिंध की बहस क्यों शुरू कर दी? ये बड़ी जाती की बात है। ये अगर अल्ताफ हुसैन करता है तो वो भी जाती है। इसमें कोई इस मामले देखें, जहां भी इस तरह की बात होती है तो उसमें सूबों की बात आ जाती है, बलूचिस्तान की बात आती है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अवाम तक वो मैसेज पहुंचाए जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मैसेज है। कायद आज़म क्या सोच रखते थे इस हवाले से? बात यह है कि इन मामलात को कौम के खतरे के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भारत में इतने सूबे बनाए गए, वहां तो ये बहस शुरू नहीं हुई। जब देखा ना, इसमें तमाम मसाइल को पोलिटिकलाइज किया जाता है, तमाम मसाइल को पाकिस्तान के खिलाफ ले जाने की कोशिश की जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, पंजाब के हम भी ये सवाल पूछते हैं कि सिर्फ पंजाब ही क्यों? अगर सूबे बनने हैं तो फिर बलूचिस्तान में भी बनाए, फिर कराची को भी अलग सूबा बनाए, हैदराबाद को भी अलग सूबा बनाए, सिंध के अंदर भी बनाए। मैं तो कह रहा हूँ, आप मेरे मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इंतजामी बुनियादों पर हर जगह पर कुछ इलाके, अफगानिस्तान में कितने सूबे हैं,
ईरान में कितने सूबे हैं। तो मतलब है कि इंतजामी बुनियादों पर यूनिट जो है वो अगर इंतजामी बुनियादों पर बना दिए जाए, मुल्क के खजाने पर दबाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मेरा ख्याल है। कैसे? अब नहीं पड़ रहा दबाव, अब आपका मुल्क दिवालिया हो चुका है, आपका मुल्क में कोई सरमाया नहीं है, कोई आपके जरिए मुबादला नहीं तो है। फिर सूबों के लिए पैसा आप कहाँ से लाएंगे? नहीं मतलब नए ये है कि सूबों भाई के ये जवाब तो गलत है ना। यानी देखे ना, अगर सुबह बनाकर आप ये कहते हैं तो ये तो पहले ही हो चुका है। भाई सुबह बनाने की क्या जरूरत है? फिर 18वीं तरमीम लाने की भी क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? ठीक है, 18वीं तरमीम जो है सूबों को इख्तियार दिए गए ना, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हर तरह इंतजामी बुनियादों पर इसमें तो सब मुत्तफिक है। ठीक। मैं समझता हूँ कि इसमें वज़ीर आज़म गिलानी जो है उसने सारा काम खराब किया है, क्योंकि उसको सरायकी वज़ीर आज़म भी कहते हैं, सरायकी वज़ीर आज़म। मैं ये कहता हूँ कि उसका नाम भी सरायकी सूबा नहीं होना चाहिए, उसका नाम जरूर पंजाब होना चाहिए। जिस तरह मैं ये कहता हूँ, मेरा एक दर्द पुराना जाग पड़ता है कि मैं कहता हूँ कि यार मशरिकी पाकिस्तान टूट जाता मगर उसका नाम मशरिकी पाकिस्तान रहता, उसका नाम मशरिकी पाकिस्तान। और मैंने ये भी कहा कि जनाब आपने मगरबी पाकिस्तान को पाकिस्तान बना दिया है, ये भी गलत किया है आपने। ये मगरबी पाकिस्तान होता तो हमें मशरिकी पाकिस्तान भी याद रहता। हमने ये दोनों बातें गलत की। तो अब पंजाब और जनूबी पंजाब, इसमें क्या अर्ज है? अच्छा, हजारे की बात जो है वो सूबे की वो क्यों हुई? वो जब सूबा सरहद में तो क़ायद आज़म ने नाम रखा था ना सूबा सरहद का, उस वक्त तो उसने खैबर पख्तूनख्वा नहीं किया था। तो खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रिएक्शन के तौर पर हजारे वालों ने कहा कि हमें सूबा बनाए, तो ठीक है। वो जब इस सोच के साथ देखे ना, वो ये पख्तून नहीं है हजारे वाले। अच्छा, उन्होंने जब पख्तूनख्वा क्या जरूरत थी पख्तूनख्वा की? वो पठान है, मैं भी पठान हूँ, पंजाब में रहता हूँ, पठान हूँ, मगर पंजाबी मुझे पठान समझते हैं, पठान मुझे पंजाबी समझते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ और जो मर्जी आपके समझो। अच्छा, फिर बलूचिस्तान में भी वो कहते हैं कि पश्तो स्पीकिंग लोग रहते हैं, सिंध में भी जिस तरह आपने कहा कि वो भी बात है। तो मैं कहता हूँ कि इसको लिसानी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर न किया जाए, बल्कि इंतजामी बुनियादों पर इसको करने की कोशिश की जाए। और वज़ीर आज़म गिलानी जो है उससे निजात हासिल की जाए, उसको कहा जाए कि तुम मसाइल को उलझाते हो। जिन्हें वो कहता है कि मेरा बेटा वहां पर वज़ीर आला बन जाए, उसके बारे में ये बातें भी आई हैं, अगर उसने डिनाई किया इस बात को तो ये ज़्यादती है। और इस तरह के नहीं। मोहम्मद रज़वानी वो भावलपुर सुवाना, भाई मोहम्मद रज़वानी से पूछे कि जब तुम वजीर थे, जब तुम मुशर्रफ के पास थे, तुम्हारे पास अख्तियार थे, तुमने उस वक्त भावलपुर के सूबे की क्यों बात नहीं की थी? अब तुम्हें क्यों ख्याल आ गया इस बात का? अब तुम क्यों कर रहे हो? तो अमेरिका की नजर भी उस इलाके पर है, जनूबी पंजाब पर अमेरिका की नजर भी है, और अमेरिका भी जो कुछ कर रहा है। तो हमें इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए, हमें इस मामले में गौर से और ध्यान से और कौमी जज्बे से बात जो है बिल्कुल सही एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब ने, और इस बात को भी ज़ेर नज़र रखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोच क्या थी। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाज़िल फरमान यह है कि हम सबसे पहले मुसलमान और फिर पाकिस्तानी हैं, और क़ायद आज़म ने हमेशा सूबाइयत की नफ़ी ही की है। बढ़ते हैं आज के नवाबत कॉलम की जानिब। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से हम आज के कॉलम के हवाले से आपको बता देते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याज़ी साहब का एक कॉलम है बेनियाजियाँ। आज इन्होंने लिखा है जिनार रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत वाले इदारे, इस पर आज जरूर नवाबत खरीदिएगा और ये कॉलम जरूर पढ़िएगा। और अब बढ़ते हैं एक जुमला तो मुझे नवाबत इदारे की कॉलम की बात करती है और मुझसे देखिए, इस पर्चे में जिसका नाम शाहीन है और वहां पर तालिबात भी थी, तो तालिबात ने भी शाहीन नाम रखना शुरू कर दिया है। इसमें शाहीन ने मुदक्कर और मोने से, तो शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो इकबाल की फिक्र और तालीमात की नुमाइंदगी करता है। उस शाहीन में मजीद इस्लामी का पैगाम भी शामिल किया उन्होंने, और दो कौमी नजरिए और नजरिया पाकिस्तान की बात भी की है। और इकबाल से निस्बत और जनाह से निस्बत, जनाह से निस्बत को वो बड़ी अवलियत देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों इदारे जो हैं हमारे दोनों अकबरीन के साथ मंसूब हैं, और इन इदारों को ऐसा ही होना चाहिए, और डॉक्टर जावेद अकरम और वो लोग जो हैं वो ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। और नाज़रीन, आप बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। आज का नवा वक्त इदारी है कि पाकिस्तान और ईरान को अमरीकी जारहाना धमकियां और हमारी सलामती के तकाजे, क्या ये मुस्लिम उम्मा की बेदारी का वक्त नहीं? सवाल निशान। वक्त की कमी की वजह से आखिरी लाइन्स हम सिर्फ डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर खित्ते के तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर और मुश्तरका हिकमत अमली के तहत अमरीकी जारहाना तोसी पसंदाना अज़ाइम का जवाब देने का सिलसिला शुरू करें, तो इस बदमस्त हाथी को आइंदा किसी मुस्लिम मुल्क के मामलात में मुदाखलत की जुर्रत ही ना हो। इस हवाले से क्या ये मुस्लिम उम्मा की बेदारी का वक्त नहीं है? यही सवाल और मुख्तसर इसका जवाब। मैं सोचता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। नवा वक्त का इदारिया जो है वो कौमी इदारिया होता है, और मैं ये तसब की
بنیاد پر نہیں کہہ رہا، اخبار اس ملک میں ایک ہی ہے اور وہ وقت ہے. بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جو قوم کے جذبات کو اور لوگوں کے دردمندیوں کو سامنے لاتا ہے تو یہ ادارے میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. رائٹ. ڈاکٹر محمد علی نیاز صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی لیکن وقت کی کمی ایک بار پھر آڑے آ گئی ہے. ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی. اس پر ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو نواب ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.